Dear students, welcome back to Riju and PSK online classes. We are discussing the chapter Mechanical Properties of Solids. In the last class, we discussed about the important empirical law, that is Hooke's law. So, common sense ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? That is statement ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. For small deformations, stress is directly proportional to strain. കുറച്ച് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. റബ്ബർ റോഡൊക്കെ എടുക്കാം, കുറച്ച് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ, നല്ല ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ നല്ലോണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന ആ ലോയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ദർ ഈസ് ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസ്. ലെങ്ത് മാറുമ്പോഴുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസ് യങ്സ് മോഡുലസാ, വോളിയം മാറുമ്പോൾ അത് ബൾക്ക് മോഡുലസാ, എന്നാൽ ഷേപ്പ് മാറുമ്പോൾ അത് റിജിഡിറ്റി മോഡുലസ് ഓർ ഷിയർ മോഡുലസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു the Young's modulus in detail. Okay, listen, I already told you this concept of Young's modulus come into consideration when the length changes. Length മാറുമ്പോഴാണ് ഈ കഥകൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കണ്ട് പരിചയിച്ച ആ ഫിഗറാണ്. എൽ ലെങ്ത് ഉള്ള റോഡുണ്ട്, അതിന് മുകളിൽ എഫ് ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ മുകൾ ഭാഗം നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും എഫ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദ ലെങ്ത് ചേഞ്ചസ്. ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത് എല്ലാം, ഫൈനൽ ലെങ്ത് ഈസ് എൽ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എൽ, വേർ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഈസ് ഡെൽറ്റ എൽ. ഈ കേസിൽ എന്താണ് യങ്സ് മോഡുലസ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ്. എനിവേ ഫ്രം ദ തിയറി യു നോ ദാറ്റ് ദ linear stress is proportional to linear strain, or the constant is linear stress is equal to a constant. The constant is elastic modulus. In this case it is known as Young's modulus into linear strain. Therefore I am writing what is the equation for the Young's modulus, that is equal to linear stress or longitudinal stress divided by linear strain or longitudinal strain. This is the equation for the Young's modulus. Okay, and in this context, what about the stress? ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ what is linear stress? I told you linear stress is equal to the restoring force or deforming force per area. Here I am applying a force F here, therefore F divided by A. ഓക്കെ, ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് എഫ് മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, ഡിഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ലീനിയർ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ? എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഫോമേഷൻ അറിയാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് സ്ട്രെയിൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് divided by the original length. Here the change in length is delta L, original length is L. Let A be the area of cross section. Therefore substituting these values here, you are supposed to get y is equal to F divided by area, that is a stress, and change in length strain will be delta L by L. Okay, അതൊന്ന് നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് y is equal to, L will go to the numerator, y is equal to FL by A delta L. This will be the equation for Young's modulus. Y is equal to FL by A delta L, where F is the force with which you are elongating it, L is the original length, A will be the area of cross section, and delta L will be the elongation produced. Okay, this equation is very important as far as entrance exams are concerned. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഇക്വേഷനാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ചില അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ NCERT-യിലെ ഒരു സോൾവ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം യുവർ NCERT textbook. Question will be like this: in a human pyramid, in a circus, ഒരു സർക്കസിൽ ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ഹ്യൂമൻ പിരമിഡിനെ സംബന്ധിച്ചാണ്. Entire weight of the balanced group, this is the balanced group, and the entire group of the balanced group is supported by the legs of the performer who is lying on his back. Here you can see textbookലെ ഫിഗർ ആണ്. Listen, അതിലൊരാൾ, ഇതാണ് പെർഫോമർ, അയാളുടെ തൈ ബോണിലാണ്, തൈസിലാണ് ഈ ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പ് 1 2 3, പിന്നെ ഈ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം അവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ്
the combined mass of the persons performing the act and the tables, plaques, etc. ഈ പലകയുടെയും ഈ ടേബിളിൻ്റെയും വലിയ ആളുകളുടെ എല്ലാം കൂടെ എല്ലാവരുടെയും മാസ് 280 കിലോഗ്രാം. 280 കിലോഗ്രാം total mass. I am writing here. It is total mass is 280 kilogram. 280 kilogram. The mass of the performer lying on his back at the bottom of the pyramid is 60 kilogram. ഈ കിടക്കുന്ന ആളുടെ മാസ് ആണെന്ത് 60 കിലോഗ്രാം വരുന്നത്. Therefore അയാളുടെ കാലിൽ താങ്ങേണ്ടുന്ന അതാണ് അവിടെ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലിതൻ ടോട്ടൽ 280 എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ് 60 കിലോഗ്രാം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 280 മൈനസ് 60 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 220 കിലോഗ്രാം. ഇത്രയും മാസാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഇയാളുടെ തൈ ബോണിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. 60. Each thigh bone femur of this performer has a length of 50 centimeter. They have given the length and the effective radius of 2 centimeter. They have given the radius from which you can calculate the area of cross section. Determine the amount by which the thigh bone gets compressed under the extra load. Okay, no. Compressed, they are asking for the change in length. Okay, no. Therefore they are asking for delta L. Okay, no. What's the relation between they have also given the Young's modulus in this question. Question substitute ചെയ്ത് യങ്സ് മോഡുലസ് തന്നിട്ടുണ്ട് മക്കളെ. വാട്ട് ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യങ്സ് മോഡുലസ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡെൽറ്റ എൽ, ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ, ലെങ്ത് എൽ. ജസ്റ്റ് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനാണ് y is equal to fl divided by a delta l. Okay, from which what is the equation for delta L? The equation for the delta L is equal to FL divided by YA. This substitute ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ. Okay, force is 220 kilogram. That is a mass. You want to multiply it with the g so that you will get the weight. Therefore 220 into 9.8 into length. Length is provided. Length here it is 50 centimeter. Therefore when you are converting into meter it will become 0.5 divided by Young's modulus of the thigh bone is given. Young's modulus is given in the solution, that is 9.4 into 10 raised to 9 Newton per meter square. As far as the Young's modulus of different material is concerned, നമ്മൾ കുറച്ച് വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടുള്ളൂ. മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത്തരം യങ്സ് മോഡുലസും ബൾക്ക് മോഡുലസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ നോ. സ്റ്റീലിൻ്റെ യങ്സ് മോഡുലസ് ഓർത്ത് വെക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് 2 into 10 raised to 11 Pascal. 2 into 10 raised to 11. Here I am writing Young's modulus of steel is 2 into 10 raised to 11 Pascal. Okay, 2 into 10 raised to 11 Pascal. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രോബ്ലങ്ങളിൽ സാധാരണ തരാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേബിൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇത്തരം വാല്യൂസിനെല്ലാം സ്റ്റീൽ ടേബിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ടേബിളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസ് കണ്ടെത്താറുള്ളത്. എനിവേ they have given the value of Young's modulus here, that is equal to 9.4 into 10 raised to 9 and area of cross section they have given the radius. I am going to calculate the area of cross section for a circle, that is circular cross section ആണ് കാണുന്നത്. pi into radius square. Radius is given as 2 centimeter. Don't forget to convert into meter. 2 into 10 raised to minus 2 square. Okay, now and one more thing, listen, they are asking for the amount by which each thigh bone get compressed. ഓരോ തൈ ബോണും കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നോക്കൂ, ഈ ടോട്ടൽ 220 കിലോഗ്രാമിനെ 2 തൈ ബോൺസ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൺലി ഹാഫ് ഓഫ് ദ ലോഡ് 220യുടെ ഒരു ഹാഫ് 110 കിലോഗ്രാം മാത്രമേ ഒരു തൈ ബോണിന് വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ. ദെർഫോർ നിങ്ങൾ ലോഡിനെ ഫോഴ്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല്, ഹാഫ് കൊണ്ട് സബ്ട്രാക്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലോ. ഓക്കെ നോ. ദെർഫോർ ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ടോട്ടൽ 220 കിലോഗ്രാമിന് 2 തൈ ബോണാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദെർഫോർ ഒരു തൈ ബോണിൻ്റെ കമ്പറേഷനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദെർഫോർ യു വാണ്ട് ടു ഡിവൈഡ് ദി ലോഡ് 220 കിലോഗ്രാം ഇൻറ്റു 9.8, ദാറ്റ് ഇസ് ലോഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2. ഓക്കെ, സോൾവ് വിച്ച് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. ഓക്കെ, ഐ എം ജസ്റ്റ് മൂവിങ് ഇൻ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ്സ് ആൾസോ എൻ NCERT question. And 2 wires each of diameter 0.25 centimeter. They have given the
diameter is provided, from which you can calculate the area of cross section. One made of steel, and this is a steel wire, and the other made of brass. This is a brass wire loaded as shown in this figure. The unloaded length of the steel wire is 1.5 meters given, and that of the brass wire is 1 meter, and lengths are given. Simply radius is given, diameter is given, from which you can calculate the area of cross section. Lengths are given. The unloaded length of the steel wire and the brass wire is given. They compare the elongations of the brass wire. They are asking for delta L, and we also know that the Young's modulus from the given table. തന്ന ടേബിൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ടേബിൾ നമുക്ക് യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് സ്റ്റീലും ബ്രാസും ഒക്കെ അറിയാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൗ വിൽ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇലോങ്ങേഷൻ ഡെൽറ്റ എൽ? മക്കളെ, നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഈ ഗിവൺ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഗിവൺ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെയും റിക്കോർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയും സിമ്പിൾ ആക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയാറ് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ഈസ് സോൾവ് എന്നാണ് പറയാറ്. ഓക്കെ നോ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ തമ്മിലെ റിലേഷനിൽ യങ്സ് മോഡുലസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഒരാൾ കൂടെ വേണമായിരുന്നു, ഫോഴ്സ്. Okay, force means that the force with which it is elongated എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റാണ്. നോക്കൂ, ഈ സ്റ്റീൽ വയറിന് 1.5 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ സ്റ്റീൽ വയറിന് എൻ്റെ മേളിൽ താഴത്ത് ഹാങ് ചെയ്യുന്നത് ഈ 4 കിലോഗ്രാം ആസ് വെൽ ആസ് 6 കിലോഗ്രാം. സിൻസ് ദി ആർ നോട്ട് ഗിവൺ ദി മാസ് ഓഫ് ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദി ബ്രാസിൻ്റെ മാസ് തിൻ വയറാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മാസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ഈ 4 കിലോഗ്രാം 6 കിലോഗ്രാം 4 + 6 10 കിലോഗ്രാം elongates each. Therefore we will get the force from the figure നമുക്ക് അവിടെ ഫോഴ്സ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഫോഴ്സ് ഈസ് nothing but the mg. m is 4 + 6. ഓർക്ക് ഈ ബ്രാസ് വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രാസ് വയറിനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത്, താഴോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത് 4 ഇല്ല, പിന്നെ ആരേ ഉള്ളൂ, 6 ഉള്ളൂ അല്ലേ? രണ്ടാളും താഴത്തേക്കാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് വെയിറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് downward. Therefore for the steel wire it will be elongated due to this 4 + 6 10 kilogram into g. Okay, no force is given, and Young's modulus for the steel, when I am calculate the elongation of the steel wire, it will be 2 × 10⁻11 Pascal, and length of the steel wire is 1. Area of cross section is pi into diameter is given. If the radius is provided, you can use the equation pi r square. If the diameter is given, you can use the equation pi d square by 4. Okay, no diameter is given. Therefore what's the equation for delta L? Delta L is equal to FL divided by YA. Okay, now FL divided by YA. Instead of force, you want to substitute the 4 + 6 into 9.8. Length is provided, it's 1 meter, and Young's modulus is provided, and diameter is provided, so that you can substitute pi d square by 4 the area of cross section, and calculating which you will get the answer. Okay, similarly do the same thing for the brass, except that the force which elongates the brass wire is not 4 + 6, it is 6 kilogram. Okay, now it's an NCERT text bookile question aanu, poragile text back question aanu, unsolved question aanu keto. And I am moving into the next concept. Okay, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. യങ്സ് മോഡുലസ് ഈസ് ദ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി റിലേറ്റഡ് ടു ദി ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് മെഷർഡ് ആസ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് ടു ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ. യൂണിറ്റ് പാസ്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില എൻട്രൻസ് പോയിന്റുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ആദ്യമായി ദ സ്ട്രെസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡബിൾ ദ ലെങ്ത്. യങ്സ് മോഡുലസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെറിയ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യങ്സ് മോഡുലസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനോടെ കിട്ടുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് സ്ട്രെസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡബിൾ ദ ലെങ്ത്. ഓക്കെ നോ, നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി ഒരു റോഡുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലെങ്ത് L ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ. യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്ട്രെച്ച് ഇറ്റ് ടു ഡബിൾ ദ ലെങ്ത്, അതിൻ്റെ ലെങ്ത് 2L ആക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം. അതിന് വേണ്ടുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാൻ മറക്കണ്ട, റിസ്റ്റോറിങ് ഫോഴ്സ് പെർ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം. നോക്കണേ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലെറ്റ് ദി ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത് ബി L, initial length L ആണ്. Then I am going to find out the final length. It's given as നമ്മൾ പറയും ഡബിൾ A ആണ് അല്ലേ, അപ്പോൾ 2L. Then what about the change in length? Final length minus initial length, that is 2L minus L, that is equal to L.
Okay, I got the initial length or the original length is L as well as the change in length delta L, so that I can easily calculate the linear strain. What is linear strain? That is change in length by original length. Here change in length is L divided by original length is L. Therefore, you are getting the strain as unity when the length is doubled. The length is doubled. Okay, now then what is the equation for the Young's modulus? I already told you the equation for the Young's modulus will be y is equal to stress, not simple, not general stress. It is linear stress divided by linear strain. Okay, no, and stress, I am writing it as stress itself, linear stress divided by, in this case when the length is double, you got it as strain is equal to 1, therefore divided by 1. Instead of strain, I will substitute it 1. Therefore, what is the numerically Young's modulus is equal to linear stress required to double the length. എന്താണ് യങ്സ് മോഡുലസ്? യങ്സ് മോഡുലസ് ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ടു ദി സ്ട്രെസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡബിൾ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ വയർ. ഓക്കെ, നോ, ആൻഡ് this is a point. What is Young's modulus? It is equal to the linear stress required to double the length. Okay, and next one, lateral strain and Poisson's ratio. Okay, fine. Listen, when a wire is considered a wire like this, wire of length L and area of cross section A, which are fixed at one end. One at the top end is fixed. I am applying some deforming force in downward direction along the length perpendicular to the area of cross section, so that its length changes. It is somewhat elongated. After the elongation, or the elongated wire is drawn here. Okay, the length is now will become, it is increased by delta L. Now the final length of the elongated wire is L plus delta L. In the same time, when this elongated in the downward direction, there will be a decrease in the diameter, decrease in the area of cross section. മക്കൾ നോക്കൂ, വോളിയം സാധാരണ വോളിയം കോൺസ്റ്റന്റ്. നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിരുന്നു ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ലാറ്ററൽ മീൻസ് സൈഡ് വേസ് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലീനിയർ ആയിട്ടൊരു ബബിൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ വീതി കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നുള്ള കണ്ടന്റ് പറഞ്ഞ പോലെ, ലിസൺ, നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന സമയത്ത് when the length is elongating, what happens is that the area of cross section, the thickness, the radius, the diameter decreases, and that deformation in the lateral and in the sideways is known as lateral strain. Okay, normally lateral strain is defined as the change in radius to the original radius, delta r by r. Delta r by r means change in radius to original radius, or you can say that it is equal to delta d by d. Okay, no, delta d by d, change in diameter to original diameter. Noku, we know that diameter is equal to twice the radius, but അതിൻ്റെ ചേഞ്ച്, ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതായത് റേഡിയസ് ഡബിൾ ആയ ഡയമീറ്ററും ഡബിൾ ആവും. ഓക്കെ, ആ മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ഡി ബൈ ഡി. ദാറ്റ് ഇസ് എ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, and next we are going to the linear strain. In this context, length is changed by delta L. The original length is L, therefore linear strain is delta L by L. Okay, now, and this is the case of lateral strain. Okay, but we are going to define a ratio known as Poisson's ratio. I silent, Poisson's ratio. When you are regarding the Poisson's ratio, it is defined as the lateral strain to the linear strain produced. It is defined as the ratio of lateral strain to the linear strain. What is lateral strain? Delta R by R divided by linear strain, that is delta L by L. ലിസൺ, ഇറ്റ്സ് റേഷ്യോ. മക്കളെ, സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ റേഡിയസിന് ഡിക്രീസ് ഉണ്ടാവും.
ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേഡിയസ് ഡിക്രീസസ്, ലെങ്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റേഡിയസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഒരു ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്, കാരണം വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Therefore, in the definition of the Poisson's ratio, you can see a negative sign, which means that as the length delta L പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ആർ മൈനസ് ആയിരിക്കും. Therefore, in the definition of Poisson's ratio, you will include a negative sign. And the symbol of Poisson's ratio is sigma. Sigma is equal to minus in the numerator delta r by r divided by denominator delta L by L. നോക്കൂ, ഈ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആഡൻഡമായിട്ട് അഡീഷണൽ ടോപ്പിക്കായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കേട്ടോ. ആൻഡ് ഹിയർ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തിയറിറ്റിക്കലി ഈ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ, തിയറിറ്റിക്കലി ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ, okay, sigma lies between -1 and 0.5, but പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈനൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രാക്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് വരാൻ പാടില്ല. നെഗറ്റീവ് വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ അറിയോ? ലെങ്ത് കൂടുമ്പോൾ റേഡിയസും കൂടുന്ന കാര്യം സാധാരണ ഉണ്ടാവാറില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലി ഇതെല്ലാം നീറ്റിനെല്ലാം ഡയറക്റ്റായി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദ വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ വിൽ ബി ഓൺലി പോസിറ്റീവ്. -1 to 0 എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് റേഞ്ച് ഉണ്ടാവത്തില്ല. 0 to 0.5 എന്നുള്ള കേസാണ് സിഗ്മ. ഓക്കെ, പോയ്സൺസ് റേഷ്യോയുടെ വാല്യൂ വരിക. മാക്സിമം വാല്യൂ വിൽ ബി 0.5. അതെപ്പോഴാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നോക്കണേ. ഇഫ് വോളിയം റിമെയിൻസ് ദ സെയിം, നമുക്കൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കാവേ. ഇഫ് വോളിയം റിമെയിൻസ് ദ സെയിം എന്നുള്ള കഥയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഞാനൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇഫ് വോളിയം റിമെയിൻസ് സെയിം, മക്കളെ, that is volume is constant. Volume constant ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പറ്റുക? Consider a wire, okay, of length L and radius R. Okay, and what is the equation for the volume? Volume is area of cross section into length, that is nothing but pi r square L is equal to constant. Okay, pi r square L is equal to constant. I am just going to take the derivative, or നമ്മൾ എറർ ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ മക്കൾക്ക് പരിചയമുള്ള ടേംസിൽ പറയാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പൈ is constant, ആറിന് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. Therefore I am writing it as 2 into delta r by r. നമ്മൾ പവർ z is equal a raised to k എന്നൊക്കെ പഠിച്ച് യൂണിറ്റ് ഡയമെൻഷൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പവർ റേസ് ടു k ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ k ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ബൈ എഴുതുന്ന പോലെ r സ്ക്വയർ 2 ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ r ബൈ r പ്ലസ് ഡെൽറ്റ L by L is equal to change in constant. Error in constant ആണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം മറക്കണ്ട. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സിഗ്മ ഇക്വേഷൻ ഫോർ സിഗ്മ. വാട്ട് ഇസ് സിഗ്മ? സിഗ്മ is equal to minus delta r by r whole divided by the linear strain, that is delta L by L. മക്കളെ, ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയം ഇത് ഈ ഫോർമാറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ്. Therefore I am writing here delta L by L ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്തു. ഈ 2 ഡെൽറ്റ ആർ അപ്പുറം പോകും. ദാറ്റ് ഇസ് -2 ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ. ന്യൂമറേറ്റർ ആയി -2 ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഡെൽറ്റ എൽ ബെന്നെ അപ്പുറ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ 2നെ ഇപ്പുറ സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് 1/2 ഇപ്പുറം വന്നു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ്, ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട്, ഡെൽറ്റ ആർ ബൈ ആർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇപ്പുറത്തെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എല്ലിനെ അപ്പുറം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ. ഇതാരാ? This is Poisson's ratio. Therefore, value of Poisson's ratio will be half or nothing but 0.5 when the volume remains the same. റബ്ബറിനെല്ലാം വരുന്ന വാല്യൂ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ 0.5 ആണ്. നോർമലി ഒരു 0.25 to 0.35 ആണ് ഉണ്ടാവുക. വോളിയം റിമെയിൻസ് ദ സെയിം ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് ദി റബ്ബർ, the value of Poisson's ratio will be equal to half. Okay. Next topic is elongation by on weight. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ വയറിൻ്റെയും മാസ് ലൈറ്റർ, അതിൻ്റെ വി ഡിഡ്ന്റ് കൺസിഡർ ദ മാസ് ഓഫ് ദറ്റ് വയർ. ഓക്കെ, സാധാരണ മറ്റൊരു മാസ് വെച്ച് mg വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്തില്ല 4 കിലോഗ്രാം 6 കിലോഗ്രാം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ മാസ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, അതിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു വെയിറ്റുള്ള ഒരു റോഡ് തന്നെ, ആ റോഡിൻ്റെ ഓൺ വെയിറ്റ് കാര്യം ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളെന്താണ് ഈ ഗോതമ്പ് മാവോ ഒക്കെ വലിയൊരു വണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ ഉരുട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓൺ വെയ്റ്റിൽ അത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇലോങ്ങേഷൻ ബൈ ഓൺ വെയ്റ്റ് നോക്കണേ നമ്മളെ. കൺസിഡർ എ massive or heavier thin wire, heavier wire like this,
and it is fixed at one end. Okay, and there is no other force acting on it. അവിടെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്വന്തം വെയിറ്റ് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിക്കും മക്കളോട്, സാധാരണ ചില ആൾക്കാർ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ തെറ്റ് വരുത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയാണ് ഈ വെയിറ്റ് കൂടുതൽ ആക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കും, എവിടെയാണ് ഈ ഇലോങ്ങേറ്റിംഗ് ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ ആക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ പറയും താഴത്താണ്. മക്കൾ നോക്കണേ, ഈ താഴെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ ഈസ് നോ അതർ പാർട്ട് ഡൗൺവേർഡ്. താഴത്ത് വേറൊരു കാര്യമില്ല, നമ്മളെ താഴത്ത് പിടിച്ചു വലിക്കാൻ വേറൊരു പാർട്ടും ഇല്ല. ദർഫോർ ഹിയർ ദ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫോഴ്സ് ഈസ് 0. എന്നാൽ വെൻ യു കൺസിഡർ എ സ്മോൾ എലമെൻ്റൽ പാർട്ട് ഹിയർ, ഈ ഒരു പാർട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഹിയർ ദ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് വയറിൻ്റെ മുഴുവൻ വെയിറ്റും ഇവിടെ ഹാങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് mg. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഫുൾ വെയിറ്റ് ഇവിടെ താഴത്തേക്ക് ഡിഫോം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ താഴെ ഭാഗത്ത് ഹാങ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാൻ യാതൊരു ഫോഴ്സും ഇല്ല. ഓക്കെ നോ, നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ കാലിൽ പിടിച്ച് തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴത്തെ ആളുടെ മുകളിൽ വേറെ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫോഴ്സ് ഇല്ല. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് വരുന്നത് ടോപ്പ് പാർട്ടിലാണെന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. ലിസൺ, ഈ നടുവിലെ പാർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വരിക? ഹാഫ് ഓഫ് ദി വെയിറ്റ് മാത്രമേ വട്ട് ഈസ് നമ്മൾ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഡിഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ദർഫോർ ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം mg/4. മക്കളിങ്ങനെ ഫോഴ്സ് വേരിയബിൾ ആകുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, വി വിൽ ഡിസ്കസ് ദ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. അവിടെ നമ്മളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഹിയർ യു ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, ബട്ട് ഹിയർ ഐ എം യൂസിങ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ആവറേജ് ഫോഴ്സ്. വേറെ രണ്ട് മെത്തേഡാണ്, സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റും അതുപോലെ ആവറേജ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നോക്കണേ, ഹിയർ ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് 0, ഹിയർ ദ ഫോഴ്സ് F is equal to mg. Therefore നിങ്ങൾ മോഷനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്സലറേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്പീഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെലോസിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അണ്ടർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്സലറേഷൻ ഇഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് u, ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് v, വാട്ട് അബൌട്ട് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി? ഇറ്റ് ഈസ് initial velocity plus final velocity divided by 2, u plus v by 2 under constant acceleration എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രാജുവലായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫോഴ്സ് മാറുന്നത്. ഈ കേസിൽ ഒരു ഭാഗത്തെ ഫോഴ്സ് 0, അപ്പുറ ഭാഗത്തെ ഫോഴ്സ് mg എന്നാണെങ്കിൽ ഐ കൻ റൈറ്റ് ദി ആവറേജ് ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു താഴത്തെ ഫോഴ്സ് 0 പ്ലസ് മുകളിലെ ഫോഴ്സ് mg divided by 2. Therefore that is equal to mg by 2. Average force is mg by 2. Therefore you can write the equation for, they are asking for the elongation. Therefore delta L is equal to FL divided by YA. Instead of force I will substitute the value of mg by 2. Therefore the equation will be mg by 2. That's the substitution for the force. Remaining terms will come L divided by YA. This is the equation for the elongation by on weight on a wire of length L having mass m and area of cross section A made up of a material of Young's modulus Y. നോക്കൂ, സാധാരണ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ FL by YA ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ സ്വന്തം വെയിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുത്താൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് mg by 2. ഓക്കെ, നേരത്തെ കേസിൽ താഴത്ത് ഒരു ഒരു വയറും അതുപോലെ തിൻ വയറും ഇവിടെ ഒരു എമ്മും കൊടുത്താൽ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി mgl by YA. ബട്ട് ഓൺ വെയിറ്റ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ mgl by 2YA എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക. ഓക്കെ, ലിസൺ, ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇതേ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് മറ്റൊരു തരത്തിലും ഡിറൈവ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ വെൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് മാക്രോസ്കോപ്പിക്, വലുതാവുമ്പോൾ പോയിന്റ് മാസ് അല്ല, ഇതുപോലെ വലുതാവുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പണ്ട് പഠിച്ച പോയിന്റ് മാസിൻ്റെ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഈ വലിയ മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്ട്സിന് സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്, കാരണം കുറേ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കൂട്ടമാണ്, അതിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പ്രൊവൈഡഡ് പണ്ട് പഠിച്ച എല്ലാ ഇക്വേഷനും, നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻസ് മോഷൻ എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ദിസ് മാക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്ജക്റ്റ് ഷുഡ് ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ പോയിന്റ് മാസ്. ഇതിനൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. ഓക്കെ, ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ നിങ്ങളൊരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുക, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ്. ഓക്കെ നോ, ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദിസ് പോയിന്റ് മാസ് ഈസ് ദ കംപ്ലീറ്റ് വെയിറ്റ് mg, and the area of cross section is A, Young's modulus is Y, and what about the length of the center of mass from the fixed end? Fixed എന്നുണ്ടാവുന്ന ലെങ്ത് ഫുൾ ലെങ്ത് വരത്തില്ല, എത്ര വരത്തുള്ളൂ? ലെങ്ത് now will become L by 2. Another argument for the same equation, therefore delta L, I am going to write an equation for the delta L, that is F
L by YA, FL by YA, I use the capital letter L. Therefore, here the length will force in pagaram mg tanya ya koduthu. Okay, what is the equation for what is the substitution in this context? Ee context il parayumbo length parayumbo L by 2. Okay, ഒരു മെത്തേഡ് കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ സിമിലർ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇതുപോലെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്, മറ്റൊരു മെത്തേഡ് കൂടെ ഉണ്ട്. സിൻസ് ദ ഫോഴ്സ് ഈസ് വേരിയിങ്, വി ക്യാൻ ആൾസോ യൂസ് ദി integration method. Okay, anyway, listen, in ഒരു വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മാസ് ദേ ഹാവ് പ്രൊവൈഡഡ് ദി മാസ് പെർ ലെങ്ത്. ഓക്കെ, മ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നു. വാട്ട് ഇസ് മാസ് പെർ ലെങ്ത്? ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലീനിയർ mass density. Okay, I am using the symbol lambda. What is lambda? It is mass divided by length. Okay, since being a wire, the mass is distributed over length, therefore I am using the linear mass density. Lambda is equal to mass per length, from which what is the equation for mass? M is equal to lambda L. Substitute this for this mass, you are getting another equation for the elongation. Delta L is equal to lambda into L. L will be multiplied with this L, therefore lambda G L square divided by 2YA. 2YA. Okay, what lambda is the mass per length or linear mass density, while M is the mass of the wire. Okay, these are points we discussed about the elongation of a wire by its own weight. Okay, ഒരു വയറിൻ്റെ അതിൻ്റെ സ്വന്തം ഭാരം കാരണം അത് താഴോട്ട് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള ഇക്വേഷനാണ്. അത് സാധാരണ ഇക്വേഷൻ അല്ല, അത് മറ്റൊരു മാസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിൻ വയറിൻ്റെ കേസിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ വരച്ചിരുന്നു. സാധാരണ ഒരു വയറിൻ്റെ കേസിൽ എം മാസ് കൊടുത്താൽ എത്രയാണോ ഇലോങ്ങേഷൻ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഹാഫേ വരത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഒരു കേസിൽ we are considering that all over the wire, all over this fixed wire, okay, the tension is mg itself. Okay, നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ആയിരിക്കും വരക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന ടെൻഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ടെൻഷൻ യൂണിഫോം എന്ന് പറയും. ബട്ട് ഹിയർ ദ ടെൻഷൻ ദ ഡിഫൈൻഡ് ഫോഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് യൂണിഫോം. ഈ ബോട്ടം പാർട്ടിൽ ഇത് 0, മുകളിലാണ് എന്തുണ്ടാവും മാക്സിമം ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ് പൊട്ടുക? അങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് കടന്നാൽ അതിന് സ്വന്തം ഭാരക്കാർ എവിടെയാണ് പൊട്ടുക? ടെൻഷൻ കൂടിയ സ്ഥലത്താണ് പൊട്ടുക. അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് കൂടിയ ഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ ഇലോങ്ങേഷൻ നടന്ന് പൊട്ടുക. ദർഫോർ അറ്റ് ദ ടോപ്പ് എൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ, ഐ എം സ്വിച്ചിങ് ഓവർ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് concept, that is elastic potential energy. This topic is also included as an addendum, additional topic in your textbook. textbookil chapter കൂടെ അല്ല, ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പോസ്റ്റോൺസ് റേഷ്യോയെ കുറിച്ചും അതേപോലെ ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ കുറിച്ചും കാണാം. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മക്കളെ. what is work energy theorem? Whenever you want to calculate the energy, you will calculate the work. എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണോ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വർക്കാണ്. ഈവൻ ഇറ്റ്സ് കൈനറ്റിക് എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, തൊട്ട് മുന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ കാണുന്ന ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഓക്കെ, പ്ലസ് ടുവിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. വാട്ട് എവർ ബി ദ കേസ്, വെനെവർ യു വാണ്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എനർജി വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വർക്ക്. വേറെ വഴി ഇല്ല നമുക്ക്. അവസാനം വർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൊരു പഞ്ചിങ് ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. ദിസ് മച്ച് വർക്ക് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ആസ് ഇറ്റ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്നാണ് പറയുക. സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും വർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് എന്ത് പറയും ലാസ്റ്റ് ഡയലോഗ്? ദിസ് മച്ച് വർക്ക് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം ആസ് ഇറ്റ്സ് എനർജി എന്നാണ് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എനർജിക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എനിവേ ദെൻ എൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വർക്ക്. ഞാൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വർക്കിനെ കുറിച്ചാണ്. വർക്കാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന്, when the force is constant you will use the equation work W is equal to force into displacement, Fs എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം. ബട്ട് ഫോഴ്സ് ഇസ് വേരിയബിൾ. ഫോഴ്സ് വേരിയബിൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ സംതിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഫോർമുലയാണ്. മക്കൾക്ക് പരിചയമുണ്ട്. W is equal to integral f ds. മക്കളെ, W is equal to F dot S. We'll use this equation only when the force is uniform. Listen, throughout the event, throughout the displacement, the force is constant. You will use this equation. And what is the equation for the work done by a variable force? That is, you want to calculate the small work that is equal to F dot ds. പല സ്ഥലത്തും പല ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഞാനത് കാണിക്കാം. For total work is equal to, you want to integrate, you want to use the integration method. That's it. Okay, consider a rubber band. നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ട്രെച്ച്ഡായി.
ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആവണം, എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ചും കൂടി ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം. നോക്കൂ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പലയിടത്തും പല ഫോഴ്സ്, ആദ്യം കുറച്ച് ഫോഴ്സ് മതി, പിന്നെ നല്ല ഫോഴ്സ് വേണം. ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല, വേരിയബിളാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്, കൺസിഡറബിളി ഇൻഫിനിറ്റിസിമലി സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എടുത്തു, വേർ ദ ഫോഴ്സ് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്. നോ ലിസൺ, വലിയ ലെങ്ത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോഴ്സ് വേരിയബിൾ ആണെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞ് ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്. അവിടെ നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ആ ചെറിയ വർക്ക് കണ്ടു. ദെൻ യു ആർ ഡൂയിങ് ദ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. We are going to derive the work. Okay, for that consider a thin wire of length L and area of cross section A fixed at one end. We are applying a force on it, and listen, this force is a variable force, and let it now the elongation is given by delta L. I am marking it as x. ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തി. ഇലോങ്ങേഷൻ എത്രയാണ്? ഇപ്പോൾ എക്സ് ആണ്. ഈ സമയത്ത് എത്രത്തോളം ഈ എക്സ് ഇലോങ്ങേഷൻ വരാൻ എത്ര ഫോഴ്സ് വേണം? എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ യങ് സ്മോളസ്റ്റ് y is equal to നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് FL by A delta L. Instead of delta L, here the elongation is marked as x. Therefore, from which I am going to write the equation for force. What is force? F is equal to, ബാക്കി എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് പോട്ടെ, L താഴെ പോട്ടെ, ഇതാ YA by L times x. YA divided by L times x. This is the force. Is the force constant? No, variable. ചെറിയ ഡിസ്പ്ലേ x ചെറുതാണെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ചെറുത്. നല്ലവണ്ണം what is force? That is your Hooke's law. Okay, load is directly proportional to extension. The extension ചെറുതാ, ഫോഴ്സ് കുറച്ച് മതി. നല്ലോണം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല ഫോഴ്സ് വേണം. മക്കളെ listen, this is the equation for the force. Since the force is variable, I will use this format for calculating the work. Integration format ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Therefore, I am going to calculate the work done to increase the length further by delta dx. ഒരു ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സ് ഉണ്ട്, ഒന്നുകൂടെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ, എത്രത്തോളം? ഒരു ഡി എക്സ് പറഞ്ഞ ദൂരം കൂടെ ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം വർക്ക് വേണം? ഇൻഫിനിറ്റ്ലി സ്മോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ വർക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടോട്ടൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാം. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ. Therefore, total work done is equal to integral f dx. Okay, now what's the equation for force? Equation for force is YA divided by L into x. That's the substitution for the force. Remaining quantity is dx. Therefore, since y and smallest area of cross sectional length are constant, initial length are constant. Initial length ആണ് അത് കോൺസ്റ്റന്റ്, ഉള്ളിലുള്ളതായിരിക്കുക x dx. Therefore, I am writing here is equal to YA by L is taken outward, integral x dx. Okay, you are familiar with the this type of integration. Therefore, it will be equal to YA by L into x square by 2. This is the equation for the work done. നോക്കൂ, നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകണം, നമ്മൾ എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പോണത്? എനർജിയാണ്, ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ്. വാട്ട് ഇസ് എനർജി? എനർജി ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഡു സംതിങ്. When you are for a stretched wire, it has a tendency to regain its original shape. And regain ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവിനെ വിളിച്ച പേര് ഇലാസ്റ്റിറ്റി. ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണേ. Therefore, elastic potential energy is the energy related to the tendency of a wire to regain its original shape. Anyway, എൻ്റെ പഞ്ചിങ് ഡയലോഗ് കേൾക്കണേ. This much work is showed in this system in this wire as its potential energy. I'm writing elastic potential energy is equal to you can see a half. I'm a half ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് എഴുതുന്നു കേട്ടോ. half YA by L into x square. half YA by L into x square. It's an important relation. Listen, here I have followed the ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മോഡ്. ഇവിടെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയൂ? നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ ആവറേജ് ഫോഴ്സ് എടുക്കാം കേട്ടോ മക്കളെ. ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെച്ചിങ് ഫോഴ്സ് എത്ര? 0. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ സ്ട്രെച്ച്ഡ് അല്ല, നാച്ചുറൽ ലെങ്ത് ആവുന്ന സമയത്ത് ഫോഴ്സ് 0. ഞാനിവിടെ എഴുതാവേ. ഇനീഷ്യലി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോഴ്സ് 0. ഓക്കെ, ഫൈനലി എക്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആകുമ്പോൾ ഫോഴ്സ്, ഫൈനൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ YA
by L into x. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് ഫോഴ്സ് കാണാമല്ലോ. വാട്ട് ഇസ് ആവറേജ് ഫോഴ്സ്? ഇനീഷ്യൽ ഫോഴ്സ് പ്ലസ് 0 plus YA x by L divided by 2. Therefore I am writing here YA x by 2L. Okay, now this is the force. Then I am going to calculate the work. Average force നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആവറേജ് ഫോഴ്സ് into displacement here it is x. Okay, no, average force into x കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ you are getting the equation YAX by 2L, substitution for the average force into x, therefore it will become x square. നോക്കൂ മക്കളെ, the same equation YA by L half ഉണ്ട് x square ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ആവറേജ് ഫോഴ്സ് മതി. ബട്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആവറേജ് ഫോഴ്സും സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് കൊടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഏത്? എലോങ്ങേഷൻ ബൈ ഓൺ വെയ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ. അവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാം. നമ്മളൊരു ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എല്ലാ മെത്തേഡും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്തത് ദി ഇൻറ്റിഗ്രേഷൻ മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, ലിസൺ. ഇനി ചില കാര്യങ്ങളൂടെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ വെച്ച് എക്സ്ട്രാ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക, ഹാഫ് ഇൻറ്റു YA by L ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇതുപോലെ വാട്ട് ഈസ് ഒരു സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ മക്കൾ മുന്നേ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വർക്ക് എനർജി പവറിൽ. കൺസിഡർ, ഞാൻ ഒരു സ്പ്രിങ് ക്ലൂകളാണ്, ഒരു മാസ് എം, ഇതിൻ്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓർ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിങ് ഈസ് K. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ when it is elongated by, when the extension is x, ഇതിനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വലിച്ചപ്പോൾ it is extended by an extension of x. ഓക്കെ, അത് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ. വാട്ട് ഈസ് എക്സ്? ഇറ്റ്സ് എ എലോങ്ങേഷൻ. നമുക്കും എക്സ് ഇലോങ്ങേഷനാ ഹാഫ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മറ്റൊരാളെ കുറിച്ചാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് what is force constant, what is spring constant? It is given by YA by L. ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു വയറിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ K is equal to YA by L. Okay, now Y is the Young's modulus, area of cross section, L is the length. ആ വർക്ക് എനർജി പവറിൽ സ്പ്രിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന 14ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ, സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ് പറയുമ്പോൾ, ഒരു സ്പ്രിങ്ങടാ ആ സ്പ്രിങ് നമ്മൾ നടുവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെങ്ത് ഹാഫായി. ലെങ്ത് ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ എന്താ? ലെങ്ത് ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്? സ്പ്രിങ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡബിൾ ആവും. ഓക്കെ, ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലേ. വി ആർ നോട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ യങ്സ് മോഡൽസ്, വി ആർ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ, വി ആർ സിംപ്ലി മേക്കിംഗ് ഇൻ ടു പാർട്സ്. രണ്ട് ഹാഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പോവുക. ദെർഫോർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ കെ വിൽ ബിക്കം ഡബിൾ. ലെങ്ത് ഡബിൾ ആക്കിയാലോ കെ ഹാഫ് ആവുന്നുള്ള കഥകളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ബട്ട് ദിസ് റിലേഷൻ ഈസ് സംവാട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കെ is equal to YA by L. Therefore I am rewriting that equation once more after clearing this board. What are equation for the elastic potential energy? The equation we derived is given by half into YA by L into x square, and another equation we got it as equal to half K into x square. It's a 4. What is K? K is the force constant for that wire. Okay, and you can also write it as നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ, that is equal to displacement, average force into displacement into elongation. Average force into elongation. Average force is maximum force divided by 2. Initial force 0 ആണ്, final force നമ്മൾ YA by LX എഴുതിയില്ലേ, ആ ഫോഴ്സിനെ F എന്ന് വിളിച്ചു. ഓക്കെ, therefore 0 plus F by 2, therefore half into Fx. What is F എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ? ഇതെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി വരാവുന്ന, നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടാവുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. വാട്ട് ഈസ് ഫോഴ്സ്? ഫോഴ്സ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ലോഡ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എക്സ്? I already told you x is the extension. When you are plotting the stress strain graph or the load versus extension graph, this is the load versus extension by Hooke's law, the common sense. Load is directly proportional to extension. You are supposed to get a straight line. When you are calculating the area under this graph, it's a triangle shape, therefore you can use the equation half into B into H. If the maximum force is, maximum load is F, you can use the equation half into load into half BH in pagaram, half into load into extension will be there. Therefore this equation will be very useful when you are treating with the graphical questions to calculate the elastic potential energy. Therefore here I am writing half into load into extension can be written like this, is equal to area under
load extension graph. Area under load extension graph. Okay, no. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് പരിചയപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, half ya by L into x square, half kx square, half into force into x. This force is maximum, not the average force is F by 2. F is the maximum force, and half into load into extension, or nothing but the area under load extension graph. Okay, and next I am going to discuss another term that is elastic potential energy per volume, nothing but known as elastic potential energy density. വയറിൻ്റെ കേസിൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിനും എത്രത്തോളം എനർജി ഉണ്ട് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് elastic potential energy divided by volume. Okay, the equation for the elastic potential energy നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The equation will be half ya by L into extension square, that is x square, divided by the volume. വോളിയം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ വയർ ഓൾമോസ്റ്റ് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ്, ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ, അതുപോലെ ലെങ്ത് എൽ ആണ്. ദർഫോർ വോളിയം ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എ എൽ. അവിടെ കുറേ കാലം കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ മക്കളെ. ആരൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പോവുക? ഏരിയ വിൽ ക്യാൻസൽസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് യു ആർ സപ്പോസ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു half into y into the remaining term. The remaining term will be like this. Listen, half into y into extension divided by length the whole square. Leda x square ഉണ്ട്, l into l square ഉണ്ട്. ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ, ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആണത്. ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആരാ? സ്ട്രെയിൻ ആണ് അല്ലേ? therefore strain square. therefore I am getting another equation. Elastic potential energy density is equal to half into y into strain square. ഈ എനർജിക്കൊക്കെ കുറേ റൈമിങ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മക്കളെ. പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ, സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ, പ്ലസ് ടുവിൽ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ എനർജി പഠിക്കും ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ, ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ എനർജി പഠിക്കും ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അതുപോലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ്. ഇലാസ്റ്റിക് ഇത് എനർജി അല്ല, എനർജി ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ഹാഫ് y into strain square, half y into strain square. ഫോമാറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഹാഫ് വൺ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻറ്റു square of another quantity, half y into strain square. Anyway, already you know that y is equal, what is Young's modulus? It is nothing but stress by stress divided by strain. Substitute here, then you will get another equation that is half into, I am going to substitute stress by strain for y. Stress divided by strain into strain square. One of the strain will cancel, so you are getting it as half into stress into strain. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടി ഒരു യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലേ. ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം, നത്തിങ് ബട്ട് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റി. ഓക്കെ, സിമിലർലി ഐ ക്യാൻ ആൾസോ റൈറ്റ്, അപ്പം ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വൈക്കാം. എനിക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? എനിക്ക് വൈയിലും സ്ട്രെസ്സിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ വേണം. ദർഫോർ ഹിയർ ഐ എം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഫോർ സ്ട്രെയിൻ. സ്ട്രെയിൻ വേണ്ട, സ്ട്രെയിൻ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വന്നു. നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സും വൈയും നമ്മളൊരു കോമ്പിനേഷനൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിങ് ഫോർ സ്ട്രെയിൻ. വാട്ട് ഇസ് സ്ട്രെയിൻ? സ്ട്രെയിൻ കണ്ടെടുത്തോ. ഓക്കെ, ദെൻ ഹിയർ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈ അപ്പുറം കൊണ്ട് എഴുതി. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് സ്ട്രെയിൻ? ദാറ്റ് ഇസ് സ്ട്രെസ് ബൈ വൈ. ദർഫോർ ഹിയർ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു, what about the substitution for strain? Stress by y. Stress divided by y. Stress into stress divided by y. Stress into stress. Already ഇവിടെ stress ഉണ്ട്. Into stress വരുമ്പോൾ stress square divided by y. Okay, no? These are the equations for the elastic potential energy density. ഇവിടുന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ ഹാഫ് വൈ എ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ, ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ, ഹാഫ് ലോഡ് ഇൻറ്റു എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന അതേ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എനർജി ആവേണ്ടത് ഡെൻസിറ്റി അല്ലേ. ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് വോളിയം. ഓക്കെ, ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം വിൽ ഗിവ് യു ദ ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ദർഫോർ ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വോളിയം, ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ഇൻറ്റു വോളിയം, ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്ട്രെസ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ ഇൻറ്റു വോളിയം. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക. NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതെല്ലാം കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പുറകിൽ ആഡൻഡമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ യങ്സ് മോഡുലസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, യങ്സ് മോഡുലസ് എന്താ, അതുമായി ബന്ധമുള്ള രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്തു.
അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് എൻട്രൻസ് കണ്ടൻറ്റ്, അത് എൻ സി ആർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് പോസ്റ്റോൺസ് റേഷ്യോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഇലോങ്ങേഷൻ ബൈ ഓൺ വെയിറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു. മറക്കണ്ട, വാട്ട്സ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ സ്പ്രിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് കെ, വൈ എ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് യങ്സ് മോഡൽസിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ എൻട്രൻസ് പോയിന്റുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട്. ഡ്യൂ ടു ദ ഹീറ്റിംഗ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദിസ് തെർമൽ സ്ട്രെസ്, അതായത് ഒരു റോഡ്, നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കാര്യമാണ്. മനക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് ഇട്ട് തരുവാണ്. റോഡ് conducting or road, simply a road, metal road is held tightly between two walls. നല്ല രണ്ട് ചുമരുകൾ ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. when it is heated, you know, ചൂട് കൂടുമ്പോൾ റോഡ് എന്ത് ചെയ്യും? ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ടൈറ്റാ. ആ ടൈറ്റായി വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് ചുമരിൽ വരുന്ന ഫോഴ്സ് എത്ര, സ്ട്രെസ് എത്ര കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. അതേപോലെ ലിസൺ, ഇതേ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ രണ്ട് വാളുകൾക്കിടയിൽ, റിജിഡ് വാൾസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വയർ ഈസ് ടൈറ്റ്ലി, നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടൈറ്റാക്കി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുക. അതിന് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ ലെങ്ത് കൂടി വയർ ലൂസാവും, നോ പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ. ലിസൺ, എന്നാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ലെങ്ത് വീണ്ടും കുറയണം. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദീസ് വയറിലെ ടെൻഷൻ കൂടും അല്ലേ? അതൊന്നുകൂടി ചുരുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ടെൻഷൻ എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. ആ ഇൻക്രീസിങ് ടെൻഷൻ എത്ര, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ യങ്സ് മോഡലസേ ആയിട്ടുള്ളൂ, നമുക്ക് ബൾക്ക് മോഡലസിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് പറയാനുണ്ട്. അതേപോലെ റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവ് ഫോർ എ മെറ്റൽ വയർ. ഒരു മെറ്റൽ വയറിൻ്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കർവാണ്. ഓർക്കുക, ഹുക്സിലെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുക, ഫോർ സ്മോൾ ഡിഫോർമേഷൻ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ അറ്റൻഡിങ് ദിസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് യു വാണ്ട് ടു ഗോ ത്രൂ യുവർ ഇൻസൈഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങളോട് വേറെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുക, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പുറകിലെയും അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.